Good morning, students. In the last class, we had started with hop by hop. There are two ways in which the peer-to-peer protocol settings occur. There are mainly two ways in which peer-to-peer protocol settings occur. One of them is hop by hop and another one is end-to-end. Hop by hop, as I said, hop in the sense negeta. One the jumping in hop and karitar. When you are transferring the data using this type of settings, the data will be jumping or the data will be transferred from your system to the immediate neighbor system. Either it may be a router or it may be an end system, anything like that. That type of jumps occur within the network. What network odakadegene aa reetiyadanta jumps occur aagtav. And for that you are going to use two layers. Only two layers of the intermediate systems are going to come into existence. One is data link layer and another one is physical layer. The data from the above layer, that is from okay. So when you are using the setting that occurs in hop by hop, data will be traveling only between two intermediate devices. One in the immediate next device ige jump ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ data direct ಆಗಿ source in the destination ige travel ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. And we were discussing about that in the last class. So this is hop by hop. See here, this is one system. Consider this one as a source and this one as the destination. When data is traveling from source to destination, it travels the intermediate data. Please mute yourself. पाणी काढते ती त्या काळ्या गाडीच्या मोटर पाठीला काळं करायला लागलं काय At least join ಆಗೋ ತನಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ದಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ. ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತೈತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So as you can see, in the hop by hop, data will be traveling from one device to its immediate neighbor. Immediate neighbor ige enagtirtiti travel agtirtiti. As you can see on the screen. Screen ellargu visible adala? Is the screen visible to everyone? If yes, please raise your hand so that I will get to know. Amele helbadri. Kanisliಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so this is an example of hop by hop.
In the last class, we have seen how does actually the layers work. Data link layer ಮತ್ತು physical layer. One device ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು device ನಡುವೆ communication ಆಗ್ತೈತಿ. From the above layer, that is from the network layer, data link layer is going to take the packet, and to that particular packet, it is going to encapsulate the header and trailer, and then it will be converted into frame. ಆ ಫ್ರೇಮು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್, ಮೇ ಬಿ ಸೋರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ 2, 3, 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, right? So how does the data traveling take place in hop by hop? See, from first it is going to be transmitted to second, and here the working of a network data link layer and physical layer will be activated. As you can see, data travels and then acknowledgement or a negative acknowledgement comes back. Ile ee particular diagram naga arrow mark the problems though. Actually, it's better I'll show you the other figure. Gap idhar. So this is a hop by hop, where these are ಇವಾಗ visible ಅದಲ್ಲ screen ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is the screen visible to everyone? Ma'am, screen sharing off adari. Screen sharing off ಮಾಡಿರಿ ma'am. Screen sharing off ಅದನಾ? Okay, now Yes ಈಗ ma'am. visible ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is it visible now? Yes ma'am. Okay. So this is a hop by hop, where the data from network layer will be passed to the data link layer, and data link layer constructs a frame out of that. Packet in a frame ಗೆ convert ಮಾಡ್ತೈತಿ by encapsulating the header of this particular layer and a trailer, which is used for error detection and correction purpose. Then data will be traveling from source to its immediate neighbor. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, immediate neighbor ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಅರೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are going to check whether the received data is correct or it is not correct. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. As I said in the previous class, acknowledgement is nothing but the receipt that is given for indicating that whatever you had sent has been received by me. ನೀ ಏನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಿ ಅದು ಬಂದು ಮುಟ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದಿದ್ದು? Any problems?
ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Okay, so then this particular device is going to send back the acknowledgement, and acknowledgements are of two types. One is positive acknowledgement and another one is a negative acknowledgement. What is positive acknowledgement and what is negative acknowledgement? Positive acknowledgement in the sense you are going to indicate whatever you have sent has not only received by me, but it has been received in the same form exactly as what you had sent. ನೀ ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ACK. ACK ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್, NAK, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ, ಬಟ್ ಆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ what you had sent has been received by me, but it is not in the correct form. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಮುಟ್ಟೈತಿ ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮು ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾನ ವಾಪಸ್ ರೀಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಂದು ಮುಟ್ಟೈತಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ error correction and acknowledgement will be carried out at each intermediate device. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೈತಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಡರಿಗೆ ಏನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. The sender doesn't know that it is not in a correct format. Correct format ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಂಡರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಾಗೈತಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ error detection and corrections will be carried out, and then the reply will be sent. Acknowledgement ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರೊಳಗೂ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೈತಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ in end to end, as I said, end to end means you are not going to have any intermediate devices. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ intermediate devices ಬರಂಗಿಲ್ಲ. end to end ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. That means directly the transport layer will be involved here. See, this is the example, or you can say schematic diagram of end to end communication or end to end setting of a peer-to-peer protocol. The message from the upper layer will be taken by the transport layer, and here the communication occurs between the two end layers. Direct agi end layers naduve communication agutta. Adra salvagi ee reetiyadanತ setup ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, it is called as end to end protocol or end to end configuration setup of peer to peer. Peer to peer means ಆ particular layer ಒಳಗಿನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ನಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೇರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ 3 ಬರ್ತಾವು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಚೆಕಿಂಗು, ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಇವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನ, ಇವ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾವ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಬರೀ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾವ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವೇರ್ ಇದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್
ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಿರೋ ಲೇಯರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್, ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್, network layer and transport layer. Same here, receiving system, physical layer, data link layer, network layer and transport layer, and the communication will be between the transport layer of receiving system and the transport layer of sending system. And the communication ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ dotted line, it is a network. ಇದು ಏನು? ಒಂದು network, and which contains 3 intermediate devices. ಆ 3 intermediate devices ಒಳಗ ಎಷ್ಟು layers ಅದಾವು? 3 layers are working. They are physical layer, data link layer, physical layer, data link layer, physical layer, data link layer, and this 3 indicates network layer. ಈ 3 ಏನ್ indicate ಮಾಡ್ತೈತಿ? Network layer ಅನ್ನ indicate ಮಾಡ್ತೈತಿ. Okay, you can see here they are shown. Figure 2 shows the 2 end-to-end systems, alpha and beta. That is, alpha and beta are 2 end systems. That is, one is receiver and another one is sender, operating across 3 node network. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದೈತೆ, and that particular network contains 3 node. ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೂರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ 3 ನೋಡ್ಸ್ ಅದಾವು. The segments that are exchanged by the end systems are encapsulated in a packets. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ what is being handled in a transport layer is called as a segment, and what is being handled in the network layer is called as packet, right? So ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಡರ್. ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ? ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದಟ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ದ 3 ನೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಈ 3 ನೋಡ್ ದಿಂದನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಐದರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇದರದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೇಬರು ಎ. From A to C is there is a connection. From A to B you have a transmission medium. That means data can travel here also. And C to B there is a connection. That means data can travel from C to B also. Vice versa is also possible. So idu yavaga data na illige kalastೈತಿ, at that particular moment whichever route is best, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದು ರೂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಆ ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಐದರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ 3 ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಸ್ ಒಳಗು ಯಾವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ? ಓನ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳಗ. One is physical layer, another one is data link layer, and the third one is network layer, and they are going to do their work. But ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. Packet traverse the 3 node network. 3 node network ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. Suppose that the network operates in a datagram mode. Datagram mode in the sense it is working in a connectionless mode. Datagram mode ಅಂತಂದ್ರೆ connectionless. I hope you remember UDP or TCP/IP ಒಳಗ IP ಒಳಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Why? Because it is going to provide connectionless service. When the service provided is connectionless, then the packet is called as a datagram. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. Suppose that the network operates in datagram. That means network is working or network is providing a connectionless service where packets
from the same end systems are routed independently. ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಂದ ಬಂದವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. There is no setting up of connection between the sender and receiver. So each packet will be traveling independently. ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. Because of that, it is possible that packets will follow different paths. Connections ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ packets, which are called as datagrams, may follow different paths across the network. And so their corresponding segments may arrive out of order at the destination. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಇಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿಯಿಂದ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ, ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಕಳ್ಸಿರಿ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದೇ ಮೇ ಅರೈವ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ arriving at a different order. Some packets and their segments may also be delayed for long period or even lost. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಳೆದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾವು. The peer processes at the transport layer may need to take into account all the characteristics of the network transfer service. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್, ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ನೋ, ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಷನ್, ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್. ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೇಯರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್. ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೇನದಾವು. ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್ initiates error recovery quickly and provides more reliable service. Initiates error recovery quickly in the sense ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎರರ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಪೂರಾ ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೂಡ ಎರರ್ ರಿಕವರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಎರರ್ ರಿಕವರಿ ಲೇಟ್. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಎರರ್ ರಿಕವರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ದೆನ್ ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜಂಪ್, ದೇರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಪ್, ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. Whereas end to end is very simple. ನಡುವಿನದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ vulnerable to the introduction of errors within the switches. ನಡುವಿರುವಂತಹ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರರ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಡೇಟಾ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ in end to end not vulnerable to the switch errors, because ಬರೀ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎರರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. used where errors are more likely. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಎರರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ರೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ, infrequent, it is not frequent. Frequent and more often. Infrequent in the sense where there is a less recurrence of errors. In such applications you are going to use end to end configuration. Is it clear? Is it clear?
ತಿಳಿತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ? ತಿಳಿದಿದ್ರ ಕೈ ಎತ್ರಿ. Services hop by hop and end to end. If you have understood, please raise your hands. If you have any queries, you can ask. ಏನ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾರ ಏನ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಎತ್ರಿ. If you have understood, then raise your hands. If you have any doubts, then please text me your doubt. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. I need response from everyone. Yeah, hop by hop means it is device to device. Next immediate device. ಬರೀ device to device ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ if at all your system is located in only one network, ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪು ಅಂತೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್. You cannot say that it is device to device. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಪ್ ಬೈ ಹಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೇಬರ್ ವಿದಿನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ವೆರಾಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ರೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ then it is called as hop by hop. Clear, Arfat? Okay. Akash Kulkarni, Akash Sangon, Akshata, Anjali, you are not raised your hand. Does that mean you have doubts? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಫಾತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಐ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ನಿಮಗ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೇ ಕೇಳ್ರಿ. ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈನಾದ್ರೂ ಎತ್ರಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಅದಿ ಆಕಾಶ ತಿಳಿದೈತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ? Have you understood or no? Topic that is automatic repeat request protocols, ARQ protocols. ARQ protocols. ARQ stands for automatic repeat request. Automatic repeat request. Why you are going for repeat request? Whenever the data received is either lost or it is not correct. ಬರಬೇಕಾದಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಪೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ protocols or you can call it as certain techniques. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಪೀಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೋ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೋ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್? Automatic repeat request, which is abbreviated as ARQ, is a technique used to ensure that the data stream is delivered accurately to the user despite errors that occur during the transmission. Transmission time daga bhalashtu errors occur ಆಗ್ತಾವ. ಅದು ಎಲ್ಲ occur ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. And when you are going to transfer the data and when you say that for accurate transmission, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕಾ? ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಯೂಸ್ CRC. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CRC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CRC ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. And whenever you are going to consider the transmission of data, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎನಿ ಲೇಯರ್. ಎನಿ 2 layers will be taken into consideration. ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರು, ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೇಯರು ಇರ್ತೈತಿ. upper layer is always going to take the service provided by the lower layer. ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ತಗೊಂತೈತಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಆ ಎಂಟಿಟಿ ತನ್ನ ಪಿಯರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಲೇಯರ್ ಕೊಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. Consider for example, as a general application will take network layer and data link layer as an example. Network layer ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೆಡರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೈತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರೇಮು ಅಂತೇಳಿ. ಇದ್ರೊಳಗ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ information which is being exchanged between station A and station B. ಸ್ಟೇಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 fields ಇನ್ ಇಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 fields ಇದಾವ. ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ 2 ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂತು. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಡರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಲರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ they have given what does that particular information frame contain. It contains the header CRC. It is used for error checking, and then information. It is nothing but the packet which is being received by the upper layer. Adanna nav en martivi data transfer martivi. And the receiving side destination system en martೈತಿ, ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And if it is correct, then what does it do? It is going to extract. It is going to extract the header and trailers. CRC ಮತ್ತೆ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೇ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ತಗೊಂತೈತಿ, ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ತನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲೇಯರ್, ಲೋವರ್ ಲೇಯರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ and then it does the processing, removes its header and hands it over to the upper layer. ಈ ವೇ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡೇವಿ, ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೇವಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ frames have been classified into 2 types. One is called as information frame and another one is called as ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರೇಮ್. ಒಂದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರೇಮು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರೇಮು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್.